రామ జయ రామ జయ జయ రామ రామ జయ రామ జయ జయ రామ. ये छुरे में जर्जर वाला अच्छा है. इह वीरयध्वं माहास्महि प्रजया मातनोभिर्मारभामद्विषते सोमराजन्मे मन्युं प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्जोयन्तु निकुतः पुनस्ते महिषान् चित्तं प्रबुधा विनेशत् धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमातिशाहम् इमै यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् व्यचानो महिषः शर्म यगुं सदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षो सनः प्रजायै हर्यश्व मृडयेन्द्रमानो रेषमापरादाः सपत्ना अपते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामभवाधामहेता रुद्रादित्या उपरि स्पृशं मोग्रञ्जेत्तारमधिराजमक्रन्यवाञ्छा
ऋतमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धमजिदश्वजिद्यः यज्ञं विहवेदिषस्वास्य कुर्मो हरिवमेदिनन्द्वा शुशिशानो वृषभो न युग्मो घना घनः क्षोभणश्चर्षणीना सङ्क्रन्दनानिमिष एकवीरः शतपुंसेना अजयत्साकमिन्द्रः क्रन्दनेनानिमिषेण जुष्टुना युत्कारेण दुष्यवनेन धृष्टुना तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा इषुहस्तैः सनिषङ्गिभिर्वसी सद्गुस्रष्टा सयुध इन्द्रो गणेन तगुं सृष्टजित्सोमपाबाहुषध्योर्भ्रमन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदीयारथेन रक्षोहामित्रागम् अपबाधमानः भञ्जन् सेना प्रवृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यवितारथाना गोत्रभिदम् वज्रबाहुञ्जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा इमगोदजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगोदकायो नु सगोरभध्वा स्थविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजे सहमान उग्रः वीरो अभिदत्वादहो जैत्रमिन्द्ररथमाविष्ठ गोवित् गोत्राणि सहसा गाहमानादाय वीरः शतमन्युरिन्द्रः यवनः पृतनाषाढयुध्योऽस्माकगोसेना अवधु प्रयुत्सु इन्द्रासान्हेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरयेतु सोमः मभिभञ्जदीनां जयन्दीनां मरुतो यन्त्रग्रेस्य वृष्टा वरुणस्य राज्ञादित्यानां मरुतागुं शर्ध उग्रम् महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात् गमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मानुदेवा अवताहवेषु उद्धर्षयमघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां महागुंसि रुद्रहनुवाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतामेतु घोषः प्रेतजयता नरस्थिरावः सन्तु बाहवः इन्द्रो वः शर्म यच्छत्वना धृष्या यथा सथा अवसृष्टा परापतधर्व्ये ब्रह्म सगुंसिता यच्छामित्रान् प्रविशवैषाङ्कं जनोच्छिरः कर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनाभिवस्ता यो परिवस्ते अस्तु जयन्तं त्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः पतन्ति कुमाराविशिखा భూదేవంత అరుగు ఆకాశమంత పందిరి. శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణంతో భద్రాచలం పులకించిపోతోంది. దేవదేవుడి కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు భక్తులు. ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న మిథిలా స్టేడియంలో రాములవారి కళ్యాణాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు వేద పండితులు. ఉదయం ప్రధాన ఆలయంలోని మూలమూర్తులకు కళ్యాణం చేశారు అర్చకులు. తర్వాత సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేసిన సీతారాముల ఉత్సవ మూర్తులను మంగళ వాయిద్యాలు, వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణల మధ్య కళ్యాణ వేదికకు తీసుకొచ్చారు. ఇక పవిత్ర గోదావరి నదీ జలాలతో కళ్యాణ వేదికను శుద్ధి చేశారు. మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు కళ్యాణ తంతు జరగనుంది.
సరిగ్గా 12:01 అభిజిత్ లగ్నంలో సీతమ్మ మెడలో మంగళధారణ చేయనున్నారు రామయ్య తండ్రి. ఇక కళ్యాణానికి రామదాసు చేయించిన మంగళ సూత్రాలనే ఉపయోగించనున్నారు పండితులు. సీతారామ లక్ష్మణులకు రామదాసు చేయించిన బంగారు ఆభరణాలను కళ్యాణ తంతులో అలంకరించనున్నారు. మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. భగవద్బంధువులారా, ఇంకొద్దిసేపట్లో కళ్యాణోత్సవం ప్రారంభం కానున్నది. స్వామివారు కళ్యాణ మండపంలో వేంచేసి ఉన్నారు. మనమంతా ఈరోజు ఒక మిథిలా నగరంలో ఉన్నట్లుగా మనందరం భావించాలి. సీతారాముల కళ్యాణం ఆనాడు మిథిలా నగరంలో చాలా వైభవంగా జరిగింది. ఆ కళ్యాణోత్సవాన్ని తలచుకుంటూ మన ఈ భద్రాచల క్షేత్రమే ఒక మిథిలా నగరంగా, భద్రాచలమే ఒక అయోధ్యగా ఈనాడు మనం భావించుకుంటూ ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉంటే చెప్పేటువంటి మాటలు మీ అందరికీ వినిపిస్తాయి. ప్రశాంతంగా ఉండండి, కళ్యాణోత్సవాన్ని చక్కగా సేవించండి. ఈనాడు జరిగేటువంటి కళ్యాణోత్సవం మన భద్రాచల క్షేత్రంలో విశేషంగా ప్రత్యేకంగా జరిగేటువంటి ఒక గొప్ప ఉత్సవం. మన ఈ భద్రాచలంలో ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా చేస్తాం. ఉగాది నుండి పూర్ణిమ వరకు 15 రోజుల పాటు వసంతపక్ష ప్రయుక్త శ్రీరామనవమి నవాహ్నిక తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలని ఈ ఉత్సవాలకి పేరు. ఈ ఉత్సవాల్లో 2 ఉత్సవాలు మిళితమై ఉంటాయి. ఉగాది నుండి శ్రీరామనవమి వరకు ఉండేటువంటి ఈ 9 రోజుల పాటు వసంత నవరాత్రులు అంటారు. వసంత ఋతువు చైత్రమాసం పాడ్యమి నాడు, ఉగాది నాడు ప్రారంభమవుతుంది వసంత ఋతువు. కనుక ఆ వసంత ఋతు ప్రారంభంలో ఉగాది నాటి నుండి రాముడు అవతరించినటువంటి ఈ శ్రీరామ నవమి వరకు ఉండేటువంటి 9 రోజులను వసంత నవరాత్రులుగా సంభావిస్తూ ఉత్సవాలు జరుపుతారు. వాటితో ఆ ఉత్సవాలు భద్రాచలంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే సప్తమి నాడు భూదేవంత అరుగు, ఆకాశమంత పందిరి. శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణంతో భద్రాచలం పులకరించిపోతోంది. దేవదేవుడి కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు భక్తులు. ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న మిథిలా స్టేడియంలో రాములవారి కళ్యాణాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు వేద పండితులు. ఉదయం ప్రధాన ఆలయంలోని మూలమూర్తులకు కళ్యాణం చేశారు అర్చకులు. తర్వాత సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేసిన సీతారాముల ఉత్సవ మూర్తులను మంగళ వాయిద్యాలు, వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణల మధ్య కళ్యాణ వేదికకు తీసుకొచ్చారు. ఇక పవిత్ర గోదావరి నది జలాలతో కళ్యాణ వేదికను శుద్ధి చేశారు. మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు కళ్యాణ తంతు జరగనుంది. సరిగ్గా 12:01 అభిజిత్ లగ్నంలో సీతమ్మ మెడలో మాంగళ్య ధారణ చేయనున్నారు రామయ్య తండ్రి. ఇక కళ్యాణానికి రామదాసు చేయించిన మంగళ సూత్రాలనే ఉపయోగించనున్నారు పండితులు. సీతారామ లక్ష్మణులకు రామదాసు చేయించిన బంగారు ఆభరణాలను కళ్యాణ తంతులో అలంకరించనున్నారు. కళ్యాణోత్సవం కనుక అలాగా ఈ నవాహ్నిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా 3వ రోజున శ్రీరామనవమి నాడు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవం ఎంతో విశేషమైనది. రాముల వారి ఆలయాలు దేశంలో చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. రామనవమిని
అన్ని చోట్ల రాముని యొక్క అవతారోత్సవములుగానే జరుపుతారు. భద్రాచలంలో శ్రీరామనవమి రామ అవతారంతో పాటుగా సీతారామ కళ్యాణం కూడా జరపడం అనేటువంటిది ఈ భద్రాచలంలో ఏర్పడినటువంటి ఒక గొప్ప సంప్రదాయం. తిరుమల ప్రాంతంలో శ్రీరామనవమి నాడు కళ్యాణోత్సవం జరపరు. అక్కడ శ్రీరామ అవతారోత్సవం జరుపుకొని దశమి నాడు కళ్యాణోత్సవం చేస్తారు. తిరుపతి ప్రాంతంలో ఒంటిమిట్టలో రాముల వారికి చతుర్దశి నాడు కళ్యాణోత్సవం జరుపుతారు. కానీ నవమి నాడు శ్రీరామ నవమి నాడు భగవానికి జై. కానీ భద్రాచలంలో శ్రీరామనవమి నాడు కళ్యాణం చేసేటువంటి సంప్రదాయం ఏర్పడింది. దానికి కారణం యస్యావతార సమయే తస్య కళ్యాణమాచరేత్ అని పాంచరాత్రాగమంలోని పురుషోత్తమ సంహిత వచనం. రాముడు అవతరించినటువంటి నాడే కళ్యాణం చేసేటువంటి సంప్రదాయం, రాముడు అవతరించినటువంటి సమయంలోనే కళ్యాణం జరిపేటువంటి సంప్రదాయం భద్రాచలంలో ఏర్పడింది. భద్రాచలాన్ని బట్టి అన్ని చోట్లలోనూ ఈనాడు శ్రీరామనవమి నాడు కళ్యాణం జరుగుతూ ఉన్నదంటే అది భద్రాచలాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని అన్ని చోట్ల కళ్యాణోత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కనుక అలాంటి విశేషమైనటువంటి సీతారాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం ప్రారంభించుకోబోతూ ఉన్నాం. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని అర్చక స్వాములు ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. ముందుగా విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాలతోటి ఈ కళ్యాణోత్సవం ప్రారంభమవుతుంది. యథావకాశంగా మనం ఈ కళ్యాణోత్సవంలో జరిగేటువంటి ఆ విశేషములను, శ్రీ రామచంద్రమూర్తి యొక్క వైభవ విశేషములను మధ్య మధ్యలో చెప్పుకుంటూ కళ్యాణోత్సవాన్ని ప్రశాంతంగా సేవించుకుందాం. నిజానికి ఈ సంవత్సరం ఒక గొప్ప విశేషం ఉన్నది. అదేమిటంటే మనకు దక్షిణ అయోధ్య అయినటువంటి భద్రాచల ప్రాంతంలో ఎలాగైతే శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నామో ఈ సంవత్సరం మొట్టమొదలుగా అయోధ్యలో కూడా శ్రీరామనవమి రామావతార ఉత్సవాలు జరుపుకునేటువంటి ఒక గొప్ప భాగ్యం మన భారతీయులమైనటువంటి మనందరికీ కూడా కలిగింది. దక్షిణ అయోధ్య అయినటువంటి భద్రాచలంలో అనూచానంగా ఎప్పటి నుండో శ్రీరామనవమి కళ్యాణోత్సవాలు ఇవన్నీ పూజలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. నూతనంగా మనం జనవరి మాసంలో అయోధ్యలో ఒక రామ మందిర ప్రతిష్ఠ జరుపుకున్నాం. ఈ సంవత్సరం మొట్టమొదలుగా అక్కడ కూడా శ్రీరామనవమి జరగడం అనేటువంటిది మన అందరి భాగ్య విశేషం. కనుక అలాగా అటు అయోధ్యలోనూ ఇటు దక్షిణ అయోధ్యలోనూ శ్రీరామనవమి, శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతారోత్సవములు జరుపుకోవడం అనేటువంటిది మన భాగ్య విశేషం. అర్చక స్వాములు కళ్యాణోత్సవాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అంతా కూడా సేవిద్దాం.